شرپسند عناصر کی جانب سے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا جناح ہاؤس سمیت مختلف اسپتالوں کا دورہ، پولیس افسران اور اہلکاروں کی عیادت کی۔ کہا ملک دشمنی اور دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں، ملوث عناصر کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ حسن رضا کی رپورٹ۔ شرپسند عناصر کی جانب سے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ، وزیراعظم شہباز شریف کا جناح ہاؤس CMH اور سروسز ہسپتال کا دورہ۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حساس ریاستی اداروں، عمارتوں، جناح ہاؤس، شہداء اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی توڑ پھوڑ کی مذمت کی۔ یہ خیال نہ رکھا کہ یہ ایک تاریخی عمارت ہے، یہ خیال نہ رکھا کہ یہ اس سپوت کا گھر ہے جو کہ پاکستان کے ماں اور بہنوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ ان کی فیملی یہاں پر موجود تھی اور جس طریقے سے یہ بربریت اور ملک دشمنی کی گئی، اس کی مثال 75 سال میں نہیں ملتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اسے آئینی اور جمہوری احتجاج نہیں کہا جا سکتا، یہ دہشت گردی اور ملک دشمنی ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ سخت ترین کارروائی کر کے ملوث عناصر کو عبرت کی مثال بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے CMH میں زیر علاج DSP بلال، کانسٹیبل شکیل، سیکیورٹی اہلکار فیصل کی عیادت کی۔ وزیر اعظم نے سروسز ہسپتال میں DIG آپریشنز علی ناصر رضوی اور اہلکاروں کی خیریت بھی دریافت کی۔ شہباز شریف اور محسن نقوی نے زخمی افسروں اور جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پولیس افسران و اہلکار قوم کے ہیرو ہیں جنہوں نے سیاسی جتھے کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ شرپسند عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ۔ کور افسران سے خطاب میں کہا کہ امن و استحکام خراب کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ 9 مئی کی کارروائیوں کے منصوبہ سازوں، اکسانے اور عمل کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ، موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کی جاری کوششوں پر بریفنگ دی گئی۔ سپہ سالار نے واضح کر دیا امن و استحکام خراب کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آرمی چیف نے کور کے افسران سے خطاب میں کہا کہ 9 مئی یوم سیاہ کی کارروائیوں کے تمام منصوبہ سازوں، اکسانے اور عمل کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ پاک افواج تنصیبات کے تقدس کی خلاف ورزی کی مزید کسی کوشش کو برداشت نہیں کرے گی۔ جنرل عاصم منیر نے انفارمیشن وارفیئر اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا اور کہا کہ دشمن عناصر کی جانب سے مسلح افواج کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام کے تعاون سے ایسی مذموم کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ ہم امن اور استحکام کی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جناح ہاؤس پر حملہ شرمناک ہے۔ ایک شخص نے اپنی انا کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا۔ PTI کارکن اپنی سیاست بچائیں، دہشت گردی کی مذمت کریں۔ انہیں سیاسی جماعت میں رہنا ہے تو عسکری ونگ سے الگ ہونا پڑے گا۔ وہ کراچی میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کو لوکل حکومت، لوکل گورنمنٹ کے حکومت بنانے میں تاخیر کروانے کے لیے بہت سے ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے 1 سال سے سندھ کے عوام کو انتظار رکھا ہے۔ اب آپ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرو، الیکشن کرواؤ۔ ہم بھی پرامن احتجاج کر کے اپنا الیکشن کا حق چھیننا جانتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سندھ سے آمریت کی باقیات کا سیاست کو ختم کر دی ہے۔ ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے، ہم اپنا مخالفین کو ووٹ کی طاقت سے ہروائیں گے۔ یہ جو سیاسی دہشت گرد ہے، ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یہ آج تک لاڈلے ہیں۔ PTI کے کارکن کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سیاست بچائیں، ان دہشت گردوں کا ساتھ نہ دو۔ اگر آپ سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہو، سیاست کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو PTI کا ملیٹنٹ ونگ سے الگ ہونا پڑے گا۔ اپنے اتحادیوں کو بھی کہتے رہتے تھے کہ آئے ہم بات چیت کرتے ہیں، مگر ہم دہشت گردوں سے کیسے بات چیت کریں؟ ہم صرف تب بات چیت کر سکیں گے اور لوگوں سے کر سکیں گے
जो दहशत गर्दी का मज़ाहमत करे और सियासी दहशत गर्दों का से लाताकी का ऐलान करे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि दिफाई तनसीबात और सियासी मुखालिफिन पर हमले सियासी कल्चर नहीं, इमरान खान सियासी लीडर नहीं, एक फितना है। प्लानिंग के तहत अफरा तफरी और फसाद फैलाया गया। ये मुल्क को किस तरफ धकेल रहे हैं, वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये स्पेसिफिक कल्चर इस फितने ने इस मुल्क की सियासत में जो है इंजेक्ट किया। दिफाई तनसीबात के ऊपर हमला करना, ये कौन सा सियासी वर्कर हो सकता है कि जो एम्बुलेंस से मरीजों को निकाले और एम्बुलेंस को जो है वो आग लगा दे, स्कूलों को आग लगा दे। लेकिन ये वो ट्रेंड दहशतगर्द थे, फसादी थे, जिनकी ट्रेनिंग जो है ये फितना पूरे 1 साल से कर रहा था। इस सरगने का जो है वो जो रोल बनता है, जो कि इसका रोल है, उस रोल के ऊपर इसको भी जो है वो जवाबदेह ठहराया जाएगा और इसके साथ भी कोई रैद नहीं बरती जाएगी। कौम को इस फितने को वोट की ताकत से माइनस करना चाहिए। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग से 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। गुलशन सुरजानी में कार पर फायरिंग से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। ये वाक़या डकैती मज़ाहमत पर पेश आया है। कराची मलीर सऊदाबाद में शादी की तकरीब में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ। डिफेंस फेज 6 घर में गन साफ करते हुए इत्तफाकिया गोली चलने से एक खातून जाँ बहक हुई है, जबकि कराची के इलाके बल्दिया गुलशन गाजी बिस्मिल्लाह चौक के करीब घर में फायरिंग से एक खातून जाँ बहक हुई है। कराची से आप लोग कर रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर रात गए फायरिंग से 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद के जाँ बहक होने के इत्तलात सामने आ रही हैं। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शहबाज खान हमारे साथ मौजूद है। शहबाज, आगाह कीजिएगा इन वाक़यात से मुताल्लिक। बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात के नतीजे में 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए। एक सरजाई टाउन में दोहरे कत्ल का वाक़या पेश आया है, जहाँ पर नसीम और उसका दोस्त बाबर को जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या जो है वो डकैती मज़ाहमत है। नसीम, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका दूध का कारोबार था और दूध की सप्लाई थी, और रात के औकात में वो रिकवरी के लिए मुख्तलिफ दुकानों पर सरजाई टाउन के गया हुआ था। जब वो रकम लेके तकरीबन 30 से 35 लाख रुपये बताए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से कि वो रकम लेके गाड़ी के अंदर लौट रहा था, तो गुलशन सरजानी के करीब जो है वो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजमान थे, जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की और ना रुकने पर जो है वो फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दोनों अफराद जो हैं वो मौके पर ही जहाँ बहक हो गए। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि दोनों अफराद के सीनों पर जो है वो गोलियाँ मारी गई, जो कि जानलेवा जो है साबित हुई। पुलिस का ये भी कहना है कि मुलजमान फायरिंग के बाद जब ये दोनों अफराद का कत्ल हो गए, जहाँ बहक हो गए, उसके बाद जो थैला था, रकम का थैला, वो लेकर फरार हो गए। ताहम जय कुआ से मज़ीद शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो है ज़ावियों से इस वाक़े के हवाले से जो है तहकीकात की जा रही है। इसी तरह अगर बात करें मलीर बकरा पीढ़ी की, तो वहाँ पर एक शादी की तकरीब में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में अरसलान नामी नौजवान, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, वो जाँ बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जो है वो अब्बास, उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया। मौके से उसके कब्जे से असला भी बरामद कर लिया गया है। डिफेंस फेज 6 है, वहाँ पर एक खातून इत्तफाकिया गोली लगने से जो है घर के अंदर जाँ बहक हो गई। पुलिस के से बताया जा रहा है कि 23 साल सूफिया है, जो कि अपना पिस्टल साफ कर रही थी, उसी दौरान हादसाई तौर पे गोली चली है, जिसकी वजह से वो जाँ बहक हो गई। ताहम जो 5वां वाक़या फायरिंग का वो बल्दिया टाउन में पेश आया, जहाँ पर देवर ने फायरिंग करके अपनी भाभी को कत्ल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जो मुलजिम है वो मौके से फ़रार हो गया, लेकिन जो आला कत्ल यानी कि जो पिस्टल है वो घर के अंदर से बरामद कर लिया गया। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो तहकीकात की जा रही है। जितनी भी हलाकतें हुई हैं, जाँ बहक हुए अफराद, उन तमाम की लाशों को जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर शुक्रिया आपका शहबाज। आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हमने अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कौम पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज में शिरकत करें। मौलाना फजल रहमान का वीडियो पैगाम, कहा पहले भी मैदान में रहे, आज फिर आने की ज़रूरत पड़ी। पाकिस्तान के अवाम, PDM से वाबस्ता तमाम सियासी जमातों के कारकुनों, बिलखुसूस जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के तमाम कारकुनों को अपील करता हूँ
कि वो सोमवार के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए बरवक्त पहुँचें। लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और तहरीक इंसाफ की 17 खवातीन की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने साबिक सूबाई वज़ीर अली अफजल शाही की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की खवातीन की नज़रबंदी का मामला जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार जुल्फ़िकार मलिक के वकील अहमद अवैस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद बीमार और मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, उनको नज़रबंद कर दिया गया। अदालत नज़रबंदी के नोटिफिकेशन को कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 22 मई को फ्री कैन से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने पीटीआई की 17 खवातीन की नजरबंदी भी खत्म कर दी। अदालत ने पीटीआई वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत एडिशनल IG पंजाब पेश हुए और बताया कि अली अफजल शाही को गिरफ्तार किया, ना ही मगवी हमारी हिरासत में है। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने इस्तफसार किया कि एक शहरी लापता हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी है। एडिशनल IG ने बताया कि कानून नाफिज करने वालों की जिम्मेदारी है, हमने टीम तश्कील दे दी है। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत के वकील ने बाजियाबी के लिए मोहलत मांगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से 15 मई को रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह के इल्ज़ाम की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। सीनियर सिविल जज के मुताबिक निकाह लाहौर में हुआ, दरख्वास्त अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर है। तफसील के लिए रिपोर्ट। इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह के केस की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। दरख्वास्त अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर है। सीनियर सिविल जज नसर मिनल्ला ने फैसला सुना दिया। इमरान खान और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह के केस की समाअत सीनियर सिविल जज नसर मिनल्ला ने की। दरख्वास्त गुजार के वकील राजा रिजवान अब्बासी का कहना था कि अगर शादी कानूनी थी तो दोबारा निकाह क्यों किया। ऐसा कहना फ्रॉड है कि 2018 के पहले दिन शादी करेंगे तो वजीर आजम बन जाएंगे। जनवरी 2018 में बुशरा बीबी इद्दत में थी, तलाक नवंबर में हुई। जज ने सवाल किया कि इमरान खान का निकाह लाहौर में हुआ, इस अदालत का दायरा इख्तियार कैसे बनता है। वकील का कहना था कि बनी गाला से फ्रॉड शुरू हुआ और निकाह लाहौर में हुआ। निकाह खां को भी इस्लामाबाद से निकाह के लिए ले जाया गया। फरवरी 2018 में इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह दोबारा इस्लामाबाद में पढ़ाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम न करने की दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने का सिंगल बेंच का हुक्म वापस ले लिया, जबकि एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका देते हुए 18 मई तक अबूरी ज़मानत में तौसीह दे दी है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि उस्मान बुज़दार ने मुतल्लिका केस में अबूरी जमानत हासिल कर ली है। एंटी करप्शन हुक्काम अपने ही बनाए गए कवानीन के बरक्स बगैर सुनवाई के इंक्वायरी को FIR में मुंतकिल कर रहे हैं। लार्जर बेंच ने सवाल उठाया कि बगैर सुनवाई की एक कार्रवाई कैसे हो सकती है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमा दर्ज करने के तरीकाकार से मुतल्लिक वजाहत तलब कर ली और 5 आईनी सवालात पर केस की समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत के जज शेख सज्जाद अहमद ने आमदन से जायद असासाजात की इंक्वायरी में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के वकील की जानिब से 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उस्मान बुज़दार की वालिदा की तबीयत ख़राब है, जिसके बाइस वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। जज ने तफ्तीशी ऑफिसर से पूछा कि तफ्तीश की क्या प्रोग्रेस है। नैब ऑफिसर ने कहा कि उस्मान बुज़दार तफ्तीश के लिए पेश नहीं हुए और ना ही असासाजात की तफसीलात जमा करवाई हैं। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप केस को होम्योपैथिक तरीके से चला रहे हैं, कभी मुल्जिम अदालत नहीं आता, कभी नैब ऑफिस नहीं जाता। अगर उस्मान बुज़दार शामिल तफ्तीश न होवे तो नताइज खराब हो सकते हैं। अदालत ने उस्मान बुज़दार की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अबूरी जमानत में 18 मई तक तौसीह कर दी। पंजाब में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने के बाद नवीं जमात के मुलतवी शुदा इम्तहानात का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इम्तहानात 17 मई से शुरू होंगे। नया शेड्यूल का इतलाक पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड पर होगा। आतिफ परवेज की रिपोर्ट। सूबा पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल होना शुरू। नवीं जमात के मुलतवी शुदा इम्तहानात की नई डेट शीट जारी कर दी गई। इम्तहानात का आगाज 17 मई से होगा। 17 मई को तर्जमतुल कुरान और अखलाकियात का इम्तहान होगा। 18 मई को केमिस्ट्री और जनरल साइंस का पेपर दिया जाएगा। 19 मई को इस्लामियात का पर्चा होगा। नए शेड्यूल का इतलाक पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड पर होगा। नवीं जमात के शेड्यूल में तब्दीली
عیدی کے بعد 10ویں جماعت کے عملی امتحانات کا شیڈول بھی متاثر ہوگا، جس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ کاروبار کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کے خدوخال سامنے آ گئے ہیں۔ بجٹ کا حجم 12.8 ٹریلین روپے تک مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ خسارہ جی ڈی پی کا 6.4% رہنے کا تخمینہ ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی بھی توقع ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ مالی سال 2023-24 کے لیے بجٹ تجاویز تیار۔ وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 12.8 ٹریلین روپے رکھنے کی تجویز۔ قرض اور سود کی ادائیگی پر 8,000 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ دفاعی بجٹ کا تخمینہ 1.7 ٹریلین روپے۔ سبسڈیز کی مد میں 1.3 ٹریلین روپے مختص کیے جانے کا امکان۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال میں نان ٹیکس آمدن 2.5 ٹریلین روپے رہنے کا تخمینہ ہے۔ اسٹیٹ بینک کا منافع 900 ارب روپے تک رہنے کا امکان ہے۔ پی ٹی ایل سے 750 ارب روپے اکٹھے کیے جائیں گے۔ وفاق اور صوبوں کا بجٹ خسارہ 4.8 سے 5% تک رہنے کا تخمینہ لگایا گیا۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں گی، تاہم حتمی فیصلہ بجٹ کے آخری دنوں میں ہوگا۔ وزارت خزانہ کو بجٹ کی ابتدائی تخمینوں پر بریفنگ دے دی گئی ہے۔ بجٹ اسٹریٹجی پیپر آئندہ ہفتے کے دوران وفاقی کابینہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ سستی اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا بڑا منصوبہ تیار۔ بجلی کی پیداواری لاگت میں کمی کے لیے پاور اور پیٹرولیم سیکٹر میں بڑے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گیس لوڈ مینجمنٹ پلان بھی تیار کیا جائے گا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ذیشان یوسف زئی اپنے رپورٹ میں۔ شعبہ توانائی میں بجلی کے اقدامات کے ذریعے صارفین کو سستی بجلی مہیا کرنے کا منصوبہ تیار۔ بجلی کی تقسیم کار اور پیداواری کمپنیوں کی استعداد کار بڑھائی جائے گی۔ لائن لاسز میں کمی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ گیس سیکٹر میں لوڈ مینجمنٹ پروگرام متعارف کروانے کی بھی تجویز۔ دستاویز کے مطابق نیشنل انرجی سیونگ پروگرام کے تحت ڈسکوز اور جینکوز کی سرٹیفکیشن کی جائے گی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں جدید تقسیمی نظام رائج کیا جائے گا۔ شعبہ توانائی کے استعداد کار بڑھانے کے لیے ڈسکوز میں مشترکہ انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن سیلز بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج ماؤں سے محبت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ایسے میں فیصل آباد کی ایک ایسی ماں سے آپ کو ملواتے ہیں جس نے اپنے خصوصی بچے کا درد سمجھتے ہوئے معاشرے میں اس جیسے درجنوں بچوں کا سہارا بننے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ مثالی کہانی ہے کیا، یہ بتا رہے ہیں بلال احمد اپنی اس رپورٹ میں۔ ماں کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ یہ ہے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی ذوالنورین، جن کا اپنا بیٹا بھی پیدائشی طور پر ذہنی معذوری کا شکار ہے، لیکن انہوں نے ایسی ہمت دکھائی کہ نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے خصوصی بچوں کا سہارا بننے کا بھی فیصلہ کر لیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنے گھر کو ایسے بچوں کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا کر دوسری خواتین کے لیے مثال بن گئیں۔ میں بڑا اس میں گلٹی بھی فیل کرتی تھی کہ لوگ جب ہنستے تھے نا، کہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بچہ تو ٹھیک نہیں ہے، ان کو خود بھی یہ اس طرح سے ٹھیک نہیں لگ رہی کہ یہ کیا کرنے چلیں گے، ایک بچہ تو مینیج نہیں ہو رہا، یہ دوسرے کے بچوں کو کیسے کریں گے۔ لیکن وہاں پہ مجھے ریئلائز ہوا کہ جب آپ دوسروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو ساری جو فورسز ہیں نا کائنات میں، جتنی قوتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ ذوالنورین جیسی اور کئی ایسی مثالی مائیں بھی موجود ہیں جو اپنے خصوصی بچوں کی معذوری سے بحالی کے لیے انتہائی دل جمعی، برداشت اور محبت سے ان کو معاشرے کا فعال رکن بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ روزانہ بچوں کو بحالی سینٹر میں لاتی ہیں اور انہیں عام زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسپیشل بچوں کو کی نگہداشت کرنا ایک عام ماں کے لیے دوسرے بچوں کی نسبت بہت مشکل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے بچوں کے مسائل اور ہوتے ہیں، ان کے مسائل اور ہوتے ہیں۔ بچوں کی بحالی میں ساتھ دینے والی طبی ماہرین بھی ماؤں کے بلند حوصلے کی داد دیتی ہیں اور اس مقصد میں ان کا بھرپور ساتھ بھی دے رہی ہیں۔ ملٹیپل تھراپیز ہوتی ہیں، جیسے ایجوکیشنل پلانز بچے کے بنائے جاتے ہیں، بچے کی پراپر اسیسمنٹ ہوتی ہے، اس کی آئی کیو اسیسمنٹ کی جاتی ہے، اسپیچ اینڈ لینگویج اسیسمنٹ کی جاتی ہے، دین بچے کی بیہیویئر اسیسمنٹ کی جاتی ہے، تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بچے کو کون سا ڈس آرڈر ہے اور اس میں کتنی بہتری آ سکتی ہے، پھر اس کے اکارڈنگ ہم بچے کے ٹریٹمنٹ پلانز بناتے ہیں۔ ماں کی ممتا اور بچوں سے پیار کی یہ کہانی ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ ماؤں سے محبت کے عالمی دن پر خصوصی بچوں کا درد سمجھنے اور اس کا مداوع کرنے والی ذوالنورین جیسی ماؤں کو دنیا نیوز کا سلام۔ کیمرامین صدام علی کے ساتھ بلال احمد، دنیا نیوز، فیصل آباد۔